یہ خورشید، ذروں سے یہ خورشید چھپا ہے نہ چھپے گا، ذروں سے یہ خورشید چھپا ہے نہ چھپے گا۔ میں اعظم پورہ ڈویژن کے امیدوار نہیں بلکہ منتخب کارپوریٹر سے گزارش کروں گا اس تہنیتی جلسے سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین اکرام، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی محترم ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ مغبروں کو بھی سلام۔ ارے چنچل گڑے میں جلسہ ہے، کیسا نہیں آتے بولو۔ آج کا انتخابی جلسے عام 2 فروری کے دن گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ اہلیان محلہ چنچل گڑے کو اپنا امیدوار چننا ہے۔ آپ کا جو امیدوار ہے، کیونکہ یہ حلقہ لیڈیز ریزرو کیا گیا، اعظم پورہ میونسپل ڈویژن میں 16-3، 16-4، 16-5 ڈبیر پورہ، 16-6 کٹل گڑا عثمان پورہ، 16-7 اعظم پورہ چادر گھاٹ اور 16-8 کا ایک حصہ 16-8 کا ایک حصہ کالا ڈیرا ڈالا گیا ہے۔ یہ تمام ملا کر اعظم پورہ میونسپل ڈویژن بنایا گیا ہے۔ بڑی سازشیں کی گئی، بڑی کوششیں کی گئی۔ میری سیاسی زندگی کا سفر یوں تو بہت چھوٹا تھا، جبھی ہی سے شروع ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ KG یا فرسٹ کلاس میں تھا، جب سے میرے مرحوم والد غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کے ہمراہ دارالسلام آیا جایا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی کام ان کے ہاتھ پہ رہ کر سیکھا ہوں۔ چھوٹا تھا جب سے ان کی شیروانی پکڑ کر پھرتا تھا۔ یہ انہی کی محبت ہے جو لوگ مجھے چاہتے ہیں، یہ انہی کے کارنامے ہیں جو لوگ مجھے قدر کرتے ہیں۔ یہ وہی شخصیت، لوگ چھوٹا سا اقتدار آ جاتا ہے لوگوں میں، سرپنچ بن جاتے ہیں، کارپوریٹر بن جاتے ہیں، تو چنچل گڑا چھوڑ کر یا پرانا شہر چھوڑ کر نئے شہر کی طرف بنجارہ ہل یا جبلی ہل میں اپنا گھر بناتے ہیں۔ ہندوستان کا یہ واحد شخص تھا غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان، جنہوں نے 48 سال اقتدار پر رہنے کے باوجود چنچل گڑے کو نہیں چھوڑا۔ یہی گلیوں میں MLA تھے تو بھی یہی تھے، آخری دم تک، آخری سانس بھی یہی لینا جب لی تو اسی چنچل گڑے کی گلیوں سے ان کا جنازہ گزرا، اور انتقال کے بعد میں بھی اللہ نے ان کو یہی چنچل گڑے کی سرزمین میں ان کو دفنایا۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اور مرحوم قائد کا کیا رشتہ ہے، بتلانا چاہ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ چندرائن گٹے کے MLA تھے، لیکن چنچل گڑے کے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا رشتہ تھا کہ اگر کوئی چھوٹا ہے تو ان کا بھائی تھا، کوئی بزرگ تھا تو وہ ان کا بڑا بھائی تھا۔ بڑے خوش مزاج اور بڑے ہی غریب مزاج، کوئی بڑا ملتا تو بہت جھک کر سلام کرتے، اس کے پیٹ میں منڈی ڈال کر ملتے، کوئی چھوٹا ملتا تو اس کی پیشانی پر بوسہ لیتے۔ یہ ان کے اخلاق تھے، اور اللہ نے مجھ کو اگر کوئی دولت دی ہے اس دنیا میں، اللہ نے مجھ کو اگر کوئی نصیحت دی ہے اس دنیا میں، تو یہی دی ہے کہ
کہ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کے نقش قدم پر چلنے کی. یقیناً میں غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان بن کر نہیں بتا سکتا، ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی میں بن کر نہیں بتا سکتا، لیکن ان کے جو راستہ بتایا گیا ہے، سچائی کا راستہ بتایا گیا ہے، جو منافقین سے لڑنے کا راستہ بتایا گیا ہے، اس راستے پر چلنے کی یقیناً کوشش کر رہا ہوں اور کرتے آ رہا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا. میری سیاسی زندگی کا سفر جب 2002 میں بلدی انتخابات آئے تو تحریک کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کیونکہ 99 میں سازش کر کے غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کو ہرا دیا گیا تھا، 2002 کے انتخابات میں ایک چہرے کو پیش کرنا تھا، اسی لیے اللہ نے غازی ملت نے اور تمام تحریک کے کارکنوں نے مجھ کو بحیثیت امیدوار مجلس بچاؤ تحریک آپ کے درمیان میں بھیجا. اس وقت کا چنچل گڑا نام تھا، بلدی حلقہ. سازش کرتے ہوئے حلقے کو ایسا بنایا گیا، یہ سوچ رہے تھے کہ شاہ کالونی، باغ جارا، گڈی بولی، چھونی نادیلی بیگ، کرما گڑا یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گڑھ ہے، اور اس گڑھ میں مجلس بچاؤ تحریک کا امیدوار کامیاب نہیں ہوگا. چنچل گڑے کا ایک چھوٹا سا حصہ 16/3 کا، جس کے صرف 8,000 ووٹ تھے، اور اس مقام کے تقریباً 23,000 ووٹ تھے، ان دونوں حلقوں کو ملا کر چنچل گڑا نام رکھا گیا. یہ سوچ کر مجھ کو ایسا حلقہ بنایا گیا کہ کل کے دن میں تحریک کا امیدوار بن کر اگر اس حلقے سے انتخابات میں حصہ لوں تو میں کامیاب نہ ہوں، لیکن اللہ جس کو رکھے کون چکے. میں انتخابات میں حصہ جب لیا تو بڑی بڑی طاقتیں آئیں. مرحوم صدر مجلس اتحاد المسلمین الحاج سلطان صلاح الدین اویسی میرے خلاف آ کر وہاں پر پیدل دورے کرنے لگے. چھونی نادیلی بیگ کی مساجد میں نماز پڑھی گئی، فتوے دیے گئے، نہ جانے کیا کیا سازشیں کی گئی، لیکن اللہ نے مجھ کو 1800 سے زائد ووٹوں سے اس وقت منتخب کیا. میں منتخب ہونے کے بعد میں خاموش نہیں بیٹھا. جب پریس والوں نے امان اللہ خان مرحوم سے پوچھا کہ آپ کا ایک کارپوریٹر منتخب ہوا ہے، جب ہمارے پارٹی کے 2 کارپوریٹر منتخب ہوئے تھے، ایک بارکس سے خواتین کارپوریٹر تھی اور ایک میں کارپوریٹر تھا. کارپوریٹر منتخب ہونے کے بعد میں پریس والوں نے جب غازی ملت سے پوچھا کہ آپ کا ایک لڑکا سارے ایوان میں کیا کرے گا، مجلس کے 40 ہے، تو غازی ملت نے کہا کہ مچھی اپنے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتی. غازی ملت نے کہا کہ مچھی اپنے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتی. کچھ ہی دن کا عرصہ ہوا، غازی ملت کا انتقال ہوا. سارے تحریک کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کل تک امان اللہ خان تھے، یہ کام کر سکتا تھا، اب تو اس کا کوئی کام نہیں سنیں گے، کیونکہ مجلس ایک بڑی طاقت تھی. اس وقت تیلگو دیشم کا میئر ہوا کرتا تھا تیگل کرشنا ریڈی، چندر بابو نائیڈو چیف منسٹر تھا. غازی ملت کے انتقال کے بعد میں کئی منسٹروں نے ہم کو بلایا، یہ کہنے لگے کہ امان اللہ خان واز اے چارمنگ لیڈر، ان کا دیہانت ہو گیا ہے، آپ لوگ NBT بند کر دو اور تیلگو دیشم میں اپنے آپ کو ضم کر دو. لیکن مجھے وہ نصیحت یاد آتی تھی کہ جب غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کو مجلس اتحاد المسلمین سے معطل کیا گیا تھا، یہی چندر بابو نائیڈو جب NT راما راؤ نیشنل فرنٹ کا چیئرمین ہوا کرتا تھا اور اپوزیشن لیڈر ہوا کرتا تھا، گھر پر آیا چنچل گڑے پہ آ کے کہنے لگا کہ آنے والا اقتدار میں اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ تیلگو دیشم پارٹی ہے، ہم آپ کو کہیں گاؤں سے اضلاع سے ٹکٹ دے کر جتائیں گے، اور آپ اگر چاہیں گے تو آپ کو کوئی منسٹری یا اسپیکر دیں گے. غازی ملت نے مسکرایا اور کہا کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ادنا سپاہی تھا، ہوں اور رہوں گا، اور مرتے دم تک اس مجلس اتحاد المسلمین کے جھنڈے تلے میں جاؤں گا. ایسا ہی ہوا. کانگریس اس وقت پر اقتدار پر تھی، وجے بھاسکر ریڈی اس وقت کا چیف منسٹر تھا. وجے بھاسکر ریڈی کئی مرتبہ بلایا اور غازی ملت کو یہ کہنے لگا کہ آپ اب مجلس سے معطل کر دیے گئے ہیں،
कांग्रेस को एक मुस्लिम फेस की जरूरत है, क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में हिंदुस्तान के मुसलमान कांग्रेस से नाराज थे, इसीलिए कांग्रेस को एक मुस्लिम फेस की जरूरत थी। और गाजी मिल्लत को लालच दे रहे थे कि तुमको हम स्पीकर बनाएंगे, या तुमको हम होम मिनिस्टर बनाएंगे, या तुमको हम मुस्लिम मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाएंगे। गाजी मिल्लत ने कहा कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अदना कारकुन था, हूं और रहूंगा, बारह यही कहा। उसके बाद में तहरीक बनी। तहरीक बनने के बाद में गाजी मिल्लत के अफराद खानदान पर मुश्किलों का पहाड़ टूटा। कहीं मजीदुल्लाह खान फरद को ताड़ा के तहत गिरफ्तार किया गया, तो कहीं यही चंचल गुड़े के लोगों को गिरफ्तार करके तहरीक के जलसों में जाने से रोकने की कोशिश की गई और काम करने की कोशिश की गई। जब से मैं यही सोच रहा था कि जब 1992 में तहरीक बनने के बाद में चंद्रायन गुट्टे की वोटर लिस्ट को कैंसिल किया गया, चंद्रायन गुट्टे की जो वोटर लिस्ट थी उसको कैंसिल करके यह सोचा गया कि 50% गैर मुस्लिम और 50% अक़लियती अगर वोटर लिस्ट को तब बना दिया जाए, 2 मुस्लिम उम्मीदवार लड़ेंगे, तीसरा जीत जाएगा। उसी किस्म से चंद्रायन गुट्टे की वोटर लिस्ट को कैंसिल करने के बाद में जब नई वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, तो यही चंचल गुड़े के नौजवान जो पढ़े लिखे थे आया करते थे तलाक कट्टे में या भवानी नगर में, वहां पर जब काम करते थे तो पुलिस उनके फोटोज लिया करती थी और उनको गिरफ्तार करके नाके में ले जाकर बिठाया करती थी। लेकिन खास तौर पर जब फरद खान की गिरफ्तारी हुई, 3.5 महीने फरद खान को इल्लीगल कस्टडी में जुड़ी पुलिस कस्टडी में रखकर उनको बर्की के शाक दिए गए, न जाने उनको क्या क्या तकलीफें दी गई। उस वक्त का हेज्जे दौरा पुलिस कमिश्नर था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर विजय भास्कर रेड्डी था, उस वक्त यही सीबीआई का डायरेक्टर विजय रामाराव था। इस महल्ले की बुजुर्ग शख्सियतें मेरी इस बात की गवाही देंगे कि ये यहां से एक गणेश जाया करता था जो चंचलगुड़ा जेल से लेकर डबिलपुरे तक। यहां पर जब गणेश में गड़बड़ हुई तो यही विजय रामाराव पुलिस कमिश्नर जब चंचलगुड़े के लोगों पर जुल्म किया करता था, जुल्म करने की कोशिश कर रहा था, तो ये अमानुल्लाह खान आपकी जो बुजुर्ग शख्सियत थी, चप्पल उठाकर उस विजय रामाराव को मारकर चंचलगुड़े से भगाने वाले का नाम अमानुल्लाह खान था। ये वही उसके बाद जब ये सीबीआई डायरेक्टर डायरेक्टर बनने के बाद में पीवी नरसिम्हा राव से जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो क़यादत थी, ये साजिश की कि मजलिस बचाओ तहरीक को बंद कर दिया जाए और गाजी मिल्लत की आवाज को दबाने के लिए उनके अफराद खानदान मजीदुल्लाह खान फरद को ताड़ा में गिरफ्तार किया गया। ताड़ा में जब गिरफ्तार किया गया, विजय भास्कर रेड्डी ने अमानुल्लाह खान को बुलाकर कहा कि तुम ये बाबरी मस्जिद ये बोलना बंद कर दो, एमबीटी को बंद कर दो। मैं तुम्हारे लड़के को अभी पीवी नरसिम्हा राव को बोलकर मैं छुड़ाने वाला हूं। कल तुम्हारे लड़के को के मूर्ति की तहवील में फरद खान थे, हेज्जे दौरा चीफ मिनिस्टर विजय भास्कर रेड्डी के सामने था। मैं और डॉक्टर कायम खान अमानुल्लाह खान के साथ वहां पर थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे पीवी नरसिम्हा राव का दबाव है कि तुम मजलिस बचाओ तहरीक को बंद कर दो और ये बाबरी मस्जिद के खिलाफ में आवाज उठाने पर तुम खामोश हो जाओ, वरना हम तुम्हारे बेटे को ताड़ा में डालेंगे। अमानुल्लाह खान मुस्कुराए और कहने लगे कि विजय भास्कर रेड्डी साहब, क्या मैं और मेरी औलाद इतनी कमजोर है? जरा बाजू खटो बेटे। मैं और मेरी औलाद क्या इतनी कमजोर है कि तुम एक टाड़ा नहीं, मेरे और 2 बच्चे हैं और 2 मेरे बच्चे घर में हैं, पूरे 5 के 5 बच्चों को तुम अगर जेल में डाल देंगे तो ये मजलिस बचाओ तहरीक बंद होने वाली नहीं है और अमानुल्लाह खान बाबरी मस्जिद के मसले पर खामोश बैठने वाला है। मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि चंचलगुड़े के लोगों को कि हम साजिशों से डरने वाले नहीं और साजिशों से घबराने वाले नहीं। कोई साजिश की गई, ऐसे ही एक साजिश की गई जब 89 में चंद्रायन गुट्टे का इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद में जब गुंटी कृष्णा मुश्तरी का उम्मीदवार था, हबीब मुस्तफा कांग्रेस का उम्मीदवार था, 2 मुस्लिम उम्मीदवार चंद्रायन गुट्टे से और एक मुश्तरी का उम्मीदवार तेलुगु देशम बीजेपी ना जाने कौन कौन सी पार्टी का स्वास्तिक निशान लेकर उस उम्मीदवार को चंद्रायन गुट्टे से उतारा गया। और इलेक्शन होने के बाद में
ایک مہینے تک غازی ملت چندرائن گٹے سے منتخب ہو گئے لیکن رزلٹ نہیں دیا گیا. ایک مہینے کے بعد میں پھر سے ری پولنگ کی گئی, فوج کو ڈالا گیا, پورے چندرائن گٹے کو سیل کیا گیا اور نہ جانے تالاب کٹے میں فوج کو ملٹری کو ڈال دیا گیا, بابا نگر میں ملٹری کو ڈال کر انتخابات کروائے گئے. پہلی مرتبہ غازی ملت 1200 سے جیتے تھے تو دوسری مرتبہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوا, ظلم کی نگرانی میں الیکشن ہوا. ظلم کے باوجود غازی ملت نے 12,000 ووٹوں سے انتخابات کو جیتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ غازی کا بیٹا ہوں جو یہ سازشوں سے ڈرنے والا نہیں. نہ کوئی مجھے خرید سکتا ہے, نہ کوئی مجھے دبا سکتا ہے, نہ کوئی میری زبان بندی کر سکتا ہے. ارے 10 سالہ سیاسی زندگی میں کم سے کم مجھ پر میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 کرمنل کیسز ڈالے گئے, اور کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 10 تا 15 مرتبہ مجھے جیل جانے کی نوبت آئی. پچھلے ایک مہینے کے اندر مجھے تقریباً 7 مرتبہ گرفتار کیا گیا, 7 مرتبہ گرفتار کیا گیا مجھے میری آواز دبانے کی. لیکن میں تو وہ اسپرنگ ہوں کہ مجھے جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنا اچھلوں گا. اس کے بعد کیا ہوا, 2002 سے میں نے اتنا کام کیا. یہاں پر اگر کوئی لوگ ہیں تو میری گواہی دیں گے کہ شاہ کالونی میں پانی کا اتنا پرابلم ہوا کرتا تھا. جب بھی کوئی بارش ہوتی تھی تو شاہ کالونی کے مکانوں میں پانی داخل ہو جایا کرتا تھا اور پورا سامان ان کا تیرنے لگتا تھا. باغ جہرہ میں دنیا کی پانی کی قلت تھی. میں منتخب ہونے کے بعد میں پہلی مرتبہ جب عید آئی تو سارے باغ جہرہ کے لوگ چنچل گڑے کے اوپر اپنا برتن لے کر پانی بھرنے پر مجبور تھے. میں دیکھا, میں نے محنت کی, اور آج اللہ کا فضل ہے کہ شاہ کالونی, باغ جہرہ, گڈی بولی, چھونی نادیلی میں کرما گڑے کے تمام مکانوں کو فرسٹ فلور پر پانی آیا کرتا ہے. فرسٹ فلور پر چنچل گڑے کا جو محلہ تھا, چناکیشور ٹیمپل, سی کے ٹیمپل جو ہے, وہاں پر پانی کی دنیا کی قلت تھی. خود میری بڑی پھوپھو کا مکان وہاں پر تھا. میں جب ملنے جایا کرتا تھا 8-8 دن پانی نہیں آتا تھا. پتھر, پورا راکی ایریا تھا, پانی کی لائن بھی نہیں ڈال سکتے تھے. اتنا شیٹ راک تھا کہ اگر وہاں پر کوئی گتے دار کام لیتا ہے تو کام چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا. میں نے محنت کی, وہاں پر پانی کی لائن ڈلوائی. گچی بولی جو مراد سائیکل ٹیکسی سے ہے, لوگ میری گواہی دیں گے کہ کتنا پانی بہا کرتا تھا اور وہاں کی سڑک کی کیا حالت تھی. میں نے دنیا کی کوشش کر کے میں نے وہاں پر تقریباً 50-60 لاکھ روپے کی ایسی موٹی سیمنٹ روڈ ڈلوائی. آج تک وہ سیمنٹ روڈ محفوظ ہے. لیکن سازش کی گئی. اس وقت کے ایم ایل اے ممتاز احمد خان اور اس وقت کے ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی بیٹھ کر سازش کیے. نہ مجھ کو الیکشن میں ہرا سکے, نہ مجھ کو میرے کاموں کو روکنے کی کوشش بہت کی گئی. ایم پی کا پریشر, ایم ایل اے کا پریشر, لیکن میں کام کرتا گیا. اس وقت ایک مہم چلائی جا رہی تھی کہ لائٹ کے میٹر کو باہر رکھا گیا. لائٹ کے گھروں کے میٹروں کو باہر لگا کر پول پر لگائے لائٹ کے میٹروں کو. لیکن میں واحد شخص تھا جنہوں نے احتجاج کیا اور اس لائٹ کے میٹروں کو باہر آنے سے روکا. یہ مجھ کو اس وقت رشوت دینے کی کوشش کی گئی. جو لائٹ کے کنٹریکٹرز ہوا کرتے تھے, ہر کارپوریٹر کو 2 لاکھ روپے دیا کر رہے تھے, ہر ایم ایل اے کو, ہر ایم پی کے پی اے کو پیسے دیا کرتے تھے. لیکن میں اس دولت کو, اس حرام کی دولت کو میں نے ٹکرایا. میں یہ سوچا کہ اگر میں یہ 2 لاکھ روپے لے لوں گا تو کل کے دن اس غریب کے گھر کو 1000-2000 روپے لائٹ کی میٹر آئے گی تو وہ مجھے بدوا دے گا اور میں اس کا گناہگار ہوں گا اور اس کا شرمندہ ہو جاؤں گا. اس سے نظر میں نظر ملا کر میں بات نہیں کر سکوں گا. جب لائٹ کے معاملے میں نے احتجاج کیا تو تقریباً مجھ پر 6-7 کرمنل کیسز ڈالے لائٹ والے, مجھ کو جیل کو بھیجے. لیکن میں خاموش نہیں بیٹھا. سازش کی گئی میرے بھائی. ارے میں وہ مظلوم ہوں, آپ کے سامنے ہوں. 10 سال خدمت کرنے کے بعد میرے ساتھ ایسی سزا دی گئی. کیسی سزا؟ 2009 کے جب بلدیہ انتخابات آئے تو میرے حلقے کو کاٹا گیا. پہلے چنچل گڑے کو اور میرے آدھے حلقے کو کاٹا گیا. چنچل گڑے کے نام سے الرجی. آج آ رہے ہیں چنچل گڑے میں, سلامہ کرتے پھر رہے ہیں.
चंचल गुड़े के नाम को तब्दील करके छोनी नादेरी बेग कहा गया। जब तुमको चंचल गुड़े से नाम से एलर्जी, तो फिर तुम चंचल गुड़े में वोट मांगने क्यों फिर रहे हैं मोहतरम? क्यों फिर रहे हैं? अरे जो आज पतंग लगाए बैठे हैं, एक या दो घर मैं समझता हूं, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूं। खुदारा मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो माफ कर दो, लेकिन याद रखो, मेरे मिशन को देखो, मेरी मुझसे दुश्मनी में मेरे मिशन को खराब मत करो। खुदारा मेरी मुखालिफत में मेरे अच्छे काम की मुखालिफत मत करो। जब मैं 5 साल इख्तिदार पे था तो मैं गली गली मजलूमीन के खिलाफ में आवाज उठाता रहा। जब मैं 5 साल कारपोरेटर था चंचल गुड़े का, कहीं अगर पुलिस का जुल्म होता तो भाग भाग कर जाता, उसका गिरेबान पकड़ता जाकर उस पुलिस वाले अगर कोई नौजवानों के साथ जुल्म करते। मेरे काम को देखो, मेरी मुखालिफत छोड़ो। मुझसे अगर मुखालिफत है, घर पे बुलाओ, मुझे दो मारो, मैं मार खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे अच्छे कामों को देखो, मैंने क्या क्या अच्छे काम किए। लेकिन नहीं, साजिश करके चंचल गुड़े का नाम तब्दील कर दिया गया। मेरे भाई छोनी नादेली बेग नाम रखे। ठीक है, फिर मैं नए हल्के से इंतखाबात लड़ा, आजमपुरे से। जब मैं आजमपुरे से इंतखाबात लड़ा तो आजमपुरे में यह कहा गया कि अब तो अमजदुल्ला खान जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो अमजदुल्ला खान जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त चंचल गुड़े के वोटर्स 40% थे और 60% वोटर आजमपुरे के थे, कट्टल गुड़े के थे। स्लम इलाका था, चदरघाट ब्रिज के नीचे स्लम इलाका था। ये सोच रहे थे कि पैसे देकर वो वहां पर बोकसिंग करवाएंगे। बहुत पैसे बांटे गए। 2009 इंतखाबात में साजिश की गई। मेरे एक अजीज दोस्त को मेरे मुकाबले में इंतखाबात में लाया गया। वादा किया गया कि तुम अमजदुल्ला खान को हराओ, हम तुमको डिप्टी मेयर देंगे। लेकिन मैं बारहा कहा कि अमजदुल्ला खान वो चट्टान है कि अमजदुल्ला खान ना सूरज से पिघलने वाला है, ना इन बूंदों से गलने वाला है। अमजदुल्ला खान चंचल गुड़े की शान है। अमजदुल्ला खान याद है। अरे चंचल गुड़े के नौजवानों का इत्तेहाद अमजदुल्ला खान है, बुजुर्गों की दुआ अमजदुल्ला खान है। अमजदुल्ला खान को कभी जिंदगी में कोई ना हरा सकेगा और ना खामोश बिठा सकेगा, ना दबा सकेगा। याद रख लो मेरी बात। उसके बाद साजिश की गई, पैसे बांटे गए, गली गली पोलिंग बूथ। उस दिन का जो पोलिंग हुआ 2009 का, मेरे बुजुर्गों याद रखो, मेरे नौजवानों याद रखो कि सारे चंचल गुड़े को पुलिस छोनी में तब्दील किया गया। पैरामिलिट्री फोर्स डाल दिए, यहां पर लाके पैरामिलिट्री फोर्स डाल दिए। 150 हलकों में इंतखाबात हो रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि चंचल गुड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया था, इतनी पुलिस डाली। अरे क्या मेरे महल्ले के बुजुर्ग, मेरे महल्ले के नौजवान ये खाकी चड्डी खाकी वर्दी से डरने वाले समझ रही, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। मैंने यहां से भी वोट लिया, मैं आजमपुरे से भी वोट लिया। मेरे भाई, ये मेरी कारकर्दगी थी। जो बागे जारा, शाह कॉलोनी, गुड्डी बोली, छौनी में मैं जो काम किया, वहां के मेरे वोटर्स निकलकर बागे जहां वहां आजमपुरे में जाकर कहने लगे कि अगर अमजदुल्ला खान इंतखाबात जीतेगा तो तुम्हारा मोहल्ला डेवलप होगा। ऐसा मोहल्ला मिला। अरे 5 साल वहां पर काम किया, दिन और रात। मेरे भाई, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं कि 5 साल जब कारपोरेटर था, कोई रात के 2 बजे नहीं सोया। कोई दिन ऐसा नहीं था जो 7 बजे आपके दरमियान रहा करता था। इतनी बार में, इतने 5 साल मेहनत करने के बाद में ये सिला दिया गया कि मुझको फिर से एक ऐसा एरिया दिए कि ना वहां पर ड्रेनेज की लाइन, ना वहां पर पानी की लाइन, ना वहां पर सड़क, ना वहां पर लाइट। फिर 5 साल मेहनत किया। गाजी मिल्लत अल्लाह मोहम्मद अमानुल्लाह खान का बेटा था, हिम्मत नहीं हारा, फिर से मेहनत किया। इतनी मेहनत किया कि उस हल्के में तकरीबन मैं समझता हूं कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा तामीराती काम करवाए। 8 दिन पहले जब
कमल नगर मूसा नगर में पदयात्रा करने गया। मेरे एक रिश्तेदार आज से 5 साल पहले उस हल्के में आए थे और फिर 5 साल के बाद में मूसा नगर में मेरे साथ पदयात्रा में चले तो परेशान हो गए, हैरत करे, बोले कि मैं 5 साल पहले जब ये एरिया में आया था, जब मैं घूम रहा था तो मेरे पैरों को गिलाजत लग रही थी, लेकिन आज इतना जबरदस्त एरिया हो गया, हर गली में पानी की लाइन, हर गली में मोरी ड्रेनेज, हर गली में पाँच साल फिर मेहनत किया। 5 साल मेहनत करने के बाद में 2014 में मेरा टर्म कंप्लीट होने वाला है नवंबर में। मेरे भाई, मैं मेरा दुख किसी को नहीं सुना सकता, मैं मेरा दुख किसी को नहीं सुना सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके दरमियान रख सकता हूं मैं। 5 साल मेहनत करने के बाद 2014 नवंबर में मेरा टर्म कंप्लीट होने वाला है। जनवरी 2014 में बल्दिया के ओहदेदार मेरे घर पर आए, आकर कहने लगे, एडिशनल कमिश्नर इलेक्शन और जोनल कमिश्नर साउथ जोन आए, आकर कहने लगे कि अमजदुल्ला खान साहब दारुस्सलाम में असदुद्दीन ओवैसी हमको बुलाए थे, आपकी पूरी 5 साल कारकर्दगी को जायजा लिया और यहाँ के मुतालिका रुकन असेंबली भी वहां पर थे, पूरा जायजा लिया। जायजा लेने के बाद में उन्होंने इलेक्शन डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपके हल्के को काटा जाए, चंचलगुड़े से वोट होना, चंचलगुड़ा नाम से दुश्मनी, चंचलगुड़े के वोट काट दिए। आलमान होटल से लेके अहले हदीस मस्जिद से जायका होटल, पत्थर की मस्जिद, डीलाइट होटल, मेरिडियन फंक्शन हॉल, चंचलगुड़ा जेल, ग्रीनलैंड होटल, आपके तवक्कल स्टोर से फिर आलमान तक 6000 वोट निकाल के छौनी में डाले। कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन। उनके पास एक एमएलसी है, जाफरी नाम है, रूई का बुड्ढा, ये बहुत एक्सपर्ट है, ये लोगों को भिड़ाने में, लोगों को लड़ाने में। इन्हें क्या किया, पूरे एरिया को 6000 वोट निकाल दिए। ये सोचे कि यहाँ के वोटों से अमजदुल्ला खान इलेक्शन जीता था, 2200 वोटों से इंतखाबात में 2009 में जीता था, ये 6000 वोट इसके निकाल दो। और एक साजिश करे मेरे भाई, यानी एक साजिश पे दुश्मन खामोश नहीं बैठ रहा। और एक साजिश क्या करे, ये सोचे कि 16/5 का डबिलपुरे का एरिया भी फरत नगर तस के मुस्कुरात का इसमें डाल दो, वो डाल दिए। फिर उसके बाद में क्या करे, काला डेरे का आधा एरिया डाल दिए। ये सोचे वो चने बेचने वाले का एरिया है, वहां से मजलिस को और दिलाएंगा, गुंडागर्दी करेंगा, बोकसिंग करेंगा, वो एरिया भी डाल दिए। अब ये कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन, जो 2002 में कैलकुलेशन करे, 2009 में कैलकुलेशन करे, फिर से कैलकुलेशन, नहीं, चंचलगुड़े के 30% वोट है और 70% वोट बाहर के है, 50% यहाँ की पोलिंग, 50% वहां की पोलिंग, एमआईएम का उम्मीदवार जीत गया। बोले नहीं, फिर बोले नहीं साहब बहुत मुश्किल है, अगर इसको खुला रखे ये सीट को, अगर अमजदुल्ला खान लड़ा तो उधर के भी वोट खाता, इधर के भी वोट खाता, निकल जाता है नहीं। फिर साजिश हुई, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, पूरे बैठे, हुकुम मेरे आगा थे उसमें, गुल्लू दादा थे उसमें, सदके का कौवा था उसमें, ये रुई का बुड्ढा था उसमें, और इसकी सदारत करा सलीम फेगू, समझ गए ना पूरों के नामा। और बोलूं, हमारे गुटका एमएलए भी थे उसमें बैठे हुए। ये पूरे बैठ के साजिश करके बोले साहब अब की बार तो अमजदुल्ला खान की आवाज को रोकना जरूरी है, अगर अब नहीं रोके तो फिर इन्हें 2019 में मलकपेट खा जाता है इन्हें। ठीक है, जाके चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात किए, मुलाकात करके ये बोले कि साहब हम आंध्रा की ताईद में थे सारी, अब हम तेलंगाना में आ गए,
कल तक हम टीआरएस को आरएसएस बोलते थे, लेकिन आज आप और हम मिलके हैदराबाद पे कब्जा करेंगे दोनों। इत्तेहाद के नाम पे वोट मांग रही, मिल्लत के नाम पे वोट मांग रही, और अमजदुल्ला खान को ठहर के अंजुमन पे जलसे में बोल रहे मुनाफिक है इन्हें। वाह वाह बेटे वाह, तुम जामे निजामिया के वाइस चांसलर, हाँ, जिसको बने उसको मुनाफिक, तुम जिसको बने उन्हें काफिर, हाँ, तुम्हारी जूती जिसके सर पे उन्हें मुसलमान, जो तुम्हारे साथ इख्तिलाफ करा उन्हें मुनाफिक उन्हें काफिर। ठीक है, आने वाला इंतखाबात बताएंगा कौन मुनाफिक है। मैं अगर मुनाफिक तो तुम क्या सच्चे? हाँ, बाबा को कौन मारे बचकर भूल गए? बाबा को सूटकेस के कौन मारे? तुम्हारा एक भाई मारा था ना, भूल गए? दक्कन मेडिकल कॉलेज के पैसों के ऊपर बाबा बेटे लड़े सो भूल गए। ठीक है, साजिश करके इस हल्के को लेडीज रिजर्व कर दिए, बाजुक जाऊंगा छोनी लड़ूंगा बोल के उसको भी रिजर्व कर दिए। बीच में कोई एक अफवाह उठी थी अमजदुल्ला खान कंचन बाग लड़ने वाला है बोले, उसको भी रिजर्व कर दिए। फिर कौन की बोले चंद्रायन गुट्टा लड़ने वाला है, उसको भी रिजर्व कर दिए। अब वो कैसा की एक अकबर बाग बच गई, अकबर बाग बच गई। उसके बाद में बहुत गौरव खोज किया मैं जमात के लोगों से, एक गम की लहर पूरे चंचलगुड़े में, आजमपुरे में एक गम की लहर दौड़ गई। कह रहे भाई ऐसा कैसा? दो मुश्किल आ गए, एक तो आजमपुरे से कौन उम्मीदवार बनना, दूसरा अमजदुल्ला खान कहां से इलेक्शन लड़ना। देखो अल्लाह ताला मुझको नवंबर 2014 से लेके नवंबर 2015 तक मैं कारपोरेटर नहीं था, लेकिन अल्लाह मियां मुझसे कैसे कैसे काम लिए सुनिए आप। सबको मालूम है आजकल दुनिया मुट्ठी में आ गई, फेसबुक व्हाट्सएप एक एक मिनट पे। ये काने दज्जाल की औलाद है लगा, एक साल से मैं इख्तिदार पे नहीं हूं। अरे सुन गुल्लू, अरे सूदखार सुन, 1-2 का 4 सुन। 1994 में जब एमबीटी बनी तो ये जो मलकपेट का एमएलए मुंतखब हुआ, फरत खां के पीछे फिरता था भाई भाई बोल के। आज इतना पैसा इसकने कहां से आया बोलो आप? आधा शहरन खरीद लिया, साले भौने का रिश्ता, समझ गए ना? भौने की सीट साले की सीट, बोले वो वीडियो देखे ना? हाँ, उसके बाद में अरे 2009 में मलकपेट में जीते, 2009 में दिखे। उसके बाद में फिर कब आए? बल्दिया इंतखाबात में आए, फिर 2014 में आए, अब फिर दिख रहे हैं गलियों में। मैं पूरे पब्लिक में चैलेंज कर रहा हूं, 16-3, 16-4 चंचलगुड़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल को। मेरे भाई कितने मिलते हैं? 5 करोड़ रुपए। 2009 से लेके 2014 तक कितने पैसे हो गए देख लीजिए आप। कम से कम 25 करोड़ रुपए मिले। एक एमएलए को 3 करोड़ रुपए मिलते। कितने मिलते? 3 करोड़ रुपए साल को। 2009 से लेके 2015-16 आ गई। एक काम बतलाओ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की नुमाइंदगी पे चंचलगुड़े में हुआ, सो बतलाओ आप। एक काम बतलाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं पूरे चंचलगुड़े में एक काम नहीं। जब बांटना रहा तो हम याद नहीं आए, वोट मांगने हम आ रहे हैं। आओ बेटा आओ, बताते 2 तारीख के दिन बताते चंचलगुड़े के लोग। ये सोच रही कि पुलिस वोट डाल देंगे यहाँ पर। क्या अपने बच्चे पुलिस से डरने वाले हैं? बोलो। वो साजिश होंगी, यहाँ पोलिंग बूथ है तो वहां गाड़ियां रोक देने वाले हैं कथे। आज एक मेरे को इंटेलिजेंस वाला बोला साहब पोलिंग बूथों पे कांटियां डाल देने वाले हैं। फिर बोला साहब पूरा वीडियोग्राफी होंगी। एक जना बोल रहा साहब ऐसा होगा। फिर एक जने बोल रहे आजमपुरे में बाहर से औरतों को लाएंगे, कुत्ता पेट से कोई 100 औरतों को लाने वाला है कहते, कोई सिकंदराबाद से 100 औरतों को लाने वाला है, बोकसिंग कराएंगे। तमाम कोशिश कर लो, अल्लाह के पास मेरा फैसला होगा। याद रखो, अल्लाह के पास मेरा फैसला होगा। अल्लाह ताला 2 बार मुस्कुराता है मुसलमानों, याद रखो।
ایک اس وقت مسکراتا ہے جب ساری دنیا اگر کسی کو گرانا چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سرخرور لانا چاہتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندو میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں, میں اس کو شہرت دینا چاہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے. ایک وقت اللہ تعالیٰ جب مسکراتا ہے کہ جب سارے لوگ مل کر اس کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے, گرانا چاہتا ہے, تو اللہ آج تحریک کے امیدوار کو جتانا چاہ رہا ہے انشاءاللہ عزیز. سازشوں پہ سازشیں, کارکردگی بتلائیے آپ. کل تک مجلس اتحاد المسلمین آندھرا یونائٹڈ آندھرا بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ یونائٹڈ آندھرا ہونا, تلنگانہ نہیں بننا. پلین بھر کے یہاں سے پورے علماء مشائخین کو لے کر گئے, لے کے جا کے وہاں پر دلی میں سونیا گاندھی کے سامنے بولے کہ صاحب میڈم ہم کو تلنگانہ نہیں چاہیے, ہم کو آندھرا چاہیے. تلنگانہ آ جائے گی تو بی جے پی آ جائے گی. ارے بی جے پی کا تو ڈر ایسا بتاتے, بسکٹ بتائے ویسا ڈر بتاتے لوگوں کو. بی جے پی ٹھیک ہے, اگر یہاں پر بی جے پی آ جائیں گی, ووٹ تقسیم ہو جائیں گے, بی جے پی آ جائیں گی. اکبر باغ میں بول رہے ہیں جا کے وہاں پر. اللہ تعالیٰ کیسی مار مارا دیکھو ان کو. ارے پرانے شہر سے نریندر کو مار کے بھگانے والے کا نام امان اللہ خان. بی جے پی کا صفایا پرانے شہر سے کرنے والے کا نام امان اللہ خان. راجا سنگھ بہت بول رہا تھا, کیا نہیں بول رہا تھا, بول رہا کیسا زبان بن کر دیکھے 6 کیسوں میں کیا جواب دیا. کوئی دیے, کوئی مجلس کا ایم ایل اے دیا. ارے گلو دیا تو, ارے سوکھار, ہمت ہے تو راجا سنگھ سے لڑ کے بتلا. راجا سنگھ تیرے بازو بیٹھ کے ایوان اسمبلی میں مجلس کے 7 ایم ایل اے ایوان اسمبلی میں موجود ہے میرے بھائی. بی پاشا موجود ہے, گلو موجود ہے, گٹکا ایم ایل اے موجود ہے, پورے موجود ہے. راجا سنگھ اٹھ کے بول رہا کہ پرانا شہر جو ہے یہ پاکستان ہو گیا, آئی ایس آئی کا اڈا ہو گیا. کہتے کیسا معلوم بیٹے, رات کو آئے تھے کیا ملنے, گھر والوں کو لائے تھے کیا پرانے شہر کو. کیسا معلوم بیٹے, پرانا شہر جو ہے, اب نہیں بولتا جلسے میں, اکیلے میں ملو بولتا ہوں تم کو. ارے بات نہیں بات کی تم. وہ بیف فیسٹیول دلت لوگ منا رہے ہیں, کاٹ رہی کھا رہی, کاٹ رہی کھا رہی, اماں کو کاٹ رہی, بابا کو کاٹ رہی, کس کو بھی کاٹ رہی. ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ بھی کھاؤ بول رہے ہم بول رہے ہیں کچھ بھی کھاؤ, کھانے کے لیے کچھ خریدنے فروختنے پیسے ہونا تو لیو بول رہا ہوں میں. عثمانیہ یونیورسٹی میں دلت اسٹوڈنٹ جو ہے, دلت والے پورے ہندوستان میں ایک مہم چلا رہے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے, ہم بڑے کو کھاتے, ہم چھوٹے کو کھاتے, آزادی ہے کھانے کھلانے پہ. انہیں اٹھا یہاں سے یہ چھوٹا پپو, یہ چھوٹا ریچارج فل ٹاک ٹائم اٹھا انہیں. یہ اٹھ کے انہیں بول رہا کہ کیونکہ میرے کو وہاں پر بلائے تھے, سب مسلم لیڈروں کو بلائے تھے, یہ میم کے کوئی لوگوں کو نہیں بلائے تھے, میرے کو بلائے تھے. میں وہاں پر چیف گیسٹ تھا وہ فیسٹیول میں. وہ فیسٹیول میں میرا نام لے کے بول رہا کہ امجد اللہ خان, نہیں عام مسلمانوں کو بول رہا کہ تم وہاں پر جا رہے ہیں, مسلمان سور کا گوشت کھا کے بتاؤ. بھائی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کون کر رہے ہیں وہ فیسٹیول, دلت والے کر رہے ہیں, مسلمانوں کا کیا تعلق, اس سے بولو آپ میرے کو. ٹھیک ہے, وہاں پر انہیں بیان دیا, 3 دن تک خاموش تھا. کوئی مجلس والے بیان دیتے کیا, اس کا جواب دیتے کیا, کوئی دیے جواب, کوئی نہیں دیے. کون دیا جواب, یہ امجد اللہ خان دیا. کیا بولا, بیٹے اگر اسلام میں سور کھانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے تیرے کو کاٹ کے کھا لیتے, سب سے پہلے تیرا ہی کام کر دیتے. کوئی دیا مجلس میں, کہاں تھے باکڑے پہلوان, کہاں گئے. یہ چٹوں میں سے مونڈے پلٹ گئے ان لوگوں کے. وہ گلو کو تو چلنے نہیں آ رہا, یوں چل رہا. یہ سیٹ کو ریزرو کر دیا میرے بھائی. یہ سوچے کہ امجد اللہ خان کی آواز کو بند کر دیں گے.
पूरे अहलियाने महल्ले के बुजुर्गाने दीन से, तमाम मुर्शदीन इकराम से राय मशवरे के बाद में, जमात के जिम्मेदारों से राय मशवरे के बाद में यह फैसला किया गया कि यहां से मेरी अहलिया अस्मा खातून को आपकी उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि अस्मा खातून कारपोरेटर रहना, मैं कारपोरेटर रहना एक ही बात है। ये और बात है कि ऐवान असेंबली काउंसिल में मैं नहीं जा सकूंगा, लेकिन आपकी नुमाइंदगी अस्मा खातून जरूर करेगी। तारीख इस्लाम उठाकर देखो, जब जब भी इस्लाम खतरे में रहा को खवातीन आगे बढ़कर हिस्सा लिया। उसी तरीके से अस्मा खातून का पर्चा नामजदगी किया गया। दूसरा सबसे बड़ा अहम मसला था कि मैं इंतखाबात लड़ूं या ना लड़ूं, क्या मैं 5 साल रेस्ट करूं। बहुत सारे लोग आए पूरे हिंदुस्तान में, जहां जहां पर भी लोग बाहर है, टेलीफोन करने लगे, कहने लगे कि नहीं, आपका इंतखाबात में हिस्सा लेना जरूरी है। बिहार से टेलीफोन आने लगे। ये लोग बिहार गए थे। बिहार जाने की वजह क्या थी? सरसरी बोलूंगा कि मोहम्मद पहलवान की जब बेल गई, मोहम्मद पहलवान के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है बोलिए। आज 4 साल से उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। 4 साल से मेरे भाई, इख्तिदार का किस कदर नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। इधर मेरी सीट को रिजर्व कराने के लिए इख्तिदार का इस्तेमाल, उधर मोहम्मद पहलवान की बेल नहीं होने के लिए इख्तिदार का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अवाम में आकर नरेंद्र मोदी को गालियां देने वाले अंदर से गठजोड़ है इनका। उसके बाद में मोहम्मद पहलवान की बेल कैंसिल करवाने के लिए बिहार जाके वहां पर 6 उम्मीदवार डाले। वहां से लोगों ने रब्त कायम किया। मैं वहां पर बिहार गया, तकरीबन 25 दिन बिहार में रहकर इनके खिलाफ में मुहिम चलाई। बल्कि इनके खिलाफ में नहीं, बल्कि हकीकत मैंने अवाम को बतलाई, हकीकत बतलाया। बिहार की अवाम के, बिहार के शऊर को मैं सलाम करता हूं। इंशाअल्लाह वही दौर यहां पर पुराने शहर में भी दौराने जाएगा, मेरा ये यकीन है। उसके बाद में मेरा मसला था कि मैं कहां से उम्मीदवार बनूं। पूरा जब सर्वे किया गया, 2 या 3 मरतबा सर्वे करने के बाद में यह फैसला किया गया कि अमजदुल्ला खान अकबर बाग से इंतखाबात में हिस्सा लेना। जैसा ही मेरा नाम आया अकबर बाग में, शुरू कर दिए कि नहीं, बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, दोनों में बीजेपी जीत जाएगी। अरे अब मैं क्या बोलूं, जैसा मैं पर्चा नामजदगी डाला, ये दोनों में मैच फिक्सिंग हो रही थी। एमआईएम बीजेपी में, इन्हों बीजेपी के कैंडिडेट को बोले हम तुमको पैसे देते, तुम इलेक्शन लड़ो। टीडीपी बीजेपी अलायंस में वो सीट टीडीपी को गई थी। टीडीपी जो है आंध्रा पार्टी, कोई भी तेलंगाना का गैर मुस्लिम उसको वोट नहीं देता। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 2 लड़े तो पहले बोल रहे थे बीजेपी जीत जाएंगी। अरे मैं ऐसा पर्चा नामजदगी करा मेरे भाई, जिस दिन मैं नॉमिनेशन डाला उसके सेकंड डे बीजेपी का कैंडिडेट विड्रॉ हो गया, डर के भाग गया। भाग रफू चक्कर। अब किसका डर बताते हुए वोट लेने के लिए? ठीक है, नहीं, दोनों के झगड़े में तीसरा आ जाएगा। अरे दोनों के झगड़े में तीसरा आ जाएगा, तेरे को कहीं को वोट देते, मेरे को वोट देते अकबर बाग वाले। अकबर बाग वालों का मेरा आज का कल का ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जब एमएलए थे, मलकपेट हल्के में आया करता था अकबर बाग। मलकपेट हल्के में जितने सैदाबाद, अकबर बाग, जीवन यार्जन कॉलोनी, सरफेकात पलटन, आसमानगढ़ जितने इलाके हैं, वहां पर कांग्रेस या बीजेपी के जो या तेलुगु देशम के जो नुमाइंदे चुना करते थे, वहां पर कोई मुस्लिम बस्तियों में काम नहीं करवाया करते थे। वहां पर कोई काम नहीं करवाया करते थे। अमानुल्लाह खान ही तमाम उन बस्तियों में काम करवाया करते थे। सरफेकात पलटन में, अकबर बाग में जब भी पानी की किल्लत होती, अकबर बाग वाले गाजी मिल्लत के पास आया करते थे। सरफेकात पलटन में जब भी प्रॉब्लम आया करते थे। मैं जब 2002 में इंतखाबात में जीता, यही मस्जिद उजाले शाह में मैंने तकरीबन 5 लाख रुपए का काम हर साल करवाया और मस्जिद उजाले शाह में करवाया। जब सैदाबाद के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, गुजरात लेकर गए, जब सैदाबाद की खवातीन के ऊपर पुलिस वालों ने
पुलिस स्टेशन में जुल्म किया, तो यही तुम्हारा चंचल गुड़े का उम्मीदवार जाकर वहां पर पुलिस वालों से लड़ा करता था। क्या मुझको यकीन था कि आज मैं से अकबर बाग का उम्मीदवार बनूंगा? मुझे कोई यकीन नहीं था, लेकिन मैंने काम करना मेरा मिशन है, काम करना मेरा मिशन था, इसी वजह से मैं जाकर वहां पर भी काम करता रहा। शायद अल्लाह को ये मंजूर था कि मैं अकबर बाग से आज इंतखाबात लड़ूं। पिछले 15-10 साल से मैं अकबर बाग में काम कर रहा हूं। आज एक लहर चल रही है मेरे भाई अकबर बाग में, आज एक लहर चल रही है आजमपुरे में। अरे ये वो सुनामी है जो मुखालिफत करेगा, वो सुनामी में भय कर निकल जाएगा, याद रख लो। मजलिस बचाओ तहरीक की जो लहर चल रही है अकबर बाग और आजमपुरे में, ये तुम्हारे पूरे कैलकुलेशन फेल होने वाले हैं 2 तारीख के दिन इंशाअल्लाह अजीज। इस मलक पेट में 5 मिनट है ना, 4 टेमरा बोलिए 5 मिनट है नहीं, क्या है हम 5 साल तंग करते ना पुलिस वालों को, फिर 5-6 दिन ये लोग हम ही तंग करते। माफी चाहता हूँ, कर देता हूँ 5 मिनट। 2-3 वाकया आपसे अपील करना चाह रहा हूं कि साजिशों पे, अफवाहों पे, व्हाट्सएप मैसेजों पे कुछ नहीं। अगर पोलिंग के दिन कोई आके ये बोला कि अमजदुल्ला खान को पुलिस गिरफ्तार कर ली, चल बोलो उसको हटा लो, नहीं जाके हम पहले वोट डालते। कोई आके बोला अमजदुल्ला खान पे हमला हो गया अकबर बाग में, खुदारा अमजदुल्ला खान इतना कमजोर नहीं है किसी के हमले के ऊपर जख्मी होने वाला। मैं तुम्हारा बच्चा हूं, याद रखो। है चंचल गुड़े वालों, सारी जिंदगी मेरे बाप ने इस चंचल गुड़े में गुजारी। आज ये समझ रहे हैं कि चंचल गुड़े से अमजदुल्ला खान की बीवी को हराकर अमजदुल्ला खान की आवाज को बंद कर देंगे। खुदा अगर ऐसा हो गया तो फिर याद रखो तहरीक को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आजमपुरा और अकबर बाग अगर मजलिस बचाओ तहरीक नहीं जीत सकेगी तो यकीनन मैं काम करता रहूंगा, लेकिन मेरी आवाज में वो जान नहीं रहेगी आज जो मेरी जान तुम लोगों की वजह से है। मुत्तहिदा तौर पर याद रखो, 2 फरवरी के दिन तमाम इख्तिलाफात को दूर रखते हुए मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे इस हल्के के लोगों में, उनके दिलों में और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल है मेरे अल्लाह। अरे अल्लाह मेरी कामयाबी ऐसी कर, आजमपुरे से कामयाबी कर, अकबर बाग से कामयाबी कर। अरे अल्लाह ऐसा इंतखाबात में रिजल्ट बतला कि फिर आने वाले कोई इंतखाबात में दुश्मन की हिम्मत ना हो कि चंचल गुड़े से कोई उम्मीदवार देने की। या जिंदा सोबत बाकी। दूसरा दौरा पैदल दौरा दिन में 3 बजे से शुरू होगा। आप इन पैदल दौरों में भी शिरकत फरमाइए।